있더라고요. 누가복음 22장 29절 30절 말씀입니다. 제가 사실 올해 충격적인 신문에 이렇게 저희 삶의 변화가 있었는데 아직도 I'm not facing the truth. 제가 이렇게 보니까 가까이서 글이 안 보이더라고요. 근데 어느 선교사님이 와서 당신 reading glass 필요해요. I thought I was tired and these letters they're like kind of blurry and they look like worms moving around and this missionary came and said, Pastor Kyle, I think you need reading glasses. I said, you kidding me? I'm too young. 오늘도 우리 선교부장님이 들어오셨는데 그러시는 거예요. Wow, you're so young. 이렇게 젊으시네? 깜짝 놀라시더라고요. 다시 선교사님 맞는가? 선교사님 아들이 아닌가 혹시? 오늘 한번 말씀을 통하여 I hope that we through the word of God 오늘 그러한 생각이 정말 선교사는 정말 은퇴하신 분이 아니라 하나님께서 선택하여 하나님의 일을 하는 그러한 놀라운 그냥 일꾼. 근데 그것은 우리 작은 선교사 이튼처럼 11살에도 부름 받습니다. 저보다 스페니쉬 잘하고 저보다 문화를 잘하고 저보다 말씀 선포합니다. 성민이는 2살 때부터 새벽 성경 공부했습니다. Every day, Monday through Friday, he gets up. What time, Ethan? Ethan, I can't hear you. 6 o'clock in the morning, right? 아직도 아이인 면은 있지만 하나님을 사모하고 하나님께 선택받은 거는 분명합니다. 아멘. 우리 아이들이 여기서 미국에서 살다 보면 how many of you guys get up every day before school 5:36 and amen and come to church and worship God before you go to school? I know you get up early, but it might be for something else, you kind of like I have to have breakfast, kind of thing. 하지만 정말 무엇도 다르게 말씀을 함께 읽겠습니다. 찾으셨으면 여기서 내 아버지께서 내게 나라를 주신 것처럼 나도 너희에게 나라를 주어 너희가 내 나라에서 내 식탁에 앉아 먹고 마시며 보좌에 앉아 이스라엘의 12지파를 다스리게 하겠다. And I confer on you a kingdom just as my father conferred one on me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on the thrones judging the 12 tribes of Israel. 영어로 보면은 딱 보시면은 밑에 그 29절 한번 보여 주실래요? Let's look at 29. 한국말로는 여기서 번역에서는 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너에게 맡겨. It says, but it says in English, and I confer on you a kingdom. 근데 번역을 보면은 여기서는 영어로는 kingdom. It says in English kingdom, but in Korean it says nation. 나라라고 나와 있습니다. 번역이 나라라고 나와 있죠. 뭔가 틀린 건데 이제 새 번역에서는 조금 영어랑 같은 그런 번역을 제대로 한 것 같아요. 29절 이렇게 써 있습니다. 내 아버지께서 내게 왕권을 주신 것과 같이 나도 너에게 왕권을 준다라고 써 있습니다. 참 저를 보면은요, 제가 아마 장로님이 저를 딱 처음 봤을 때 젊기도 하지만 글쎄요, 제가 젊다는 소리니까 너무 감사하고 I feel good to hear I'm young. Hey, guys in the back, do you think I'm young? Amen. That's good. I look about 25. No? 16? All right, I'll pay you later. But 저희가 이렇게 목사님도 그러셨지만 이렇게 늦게 신학을 시작하고 10여 년 전에 그린스보로에서 유스 사역을 하며 특히 연합 이 지역에 있는 학생들과 많은 은혜를 나누며 하나님께서 이렇게 선교로 마음을 불러주셨으나 it was about like 12. I started ministry very late in my life, in my 30s. God really came into the presence here and changed my life completely.
So especially for tonight, I mean 어르신들은 아마 하나님을 이미 만나셨기 때문에 여기에 선택받고 오신 줄 알고 있습니다. But I want to talk to you guys is that hopefully tonight in the midst of all this, sometimes just listening and sharing, that they encounter Jesus. Sometimes we forget that you come here not to just play basketball, because I saw some skills, not as good as the older generation when Gilbert was here and all those other dudes. But hey, 여기 교회 오는 것이 우리 학생들이 그냥 오늘 금요일이니까 다른 아이들은 뭐 바깥에서 무슨 일을 하고 있는지 모르지만 그래도 우리 아이들은 여기 와서 농구도 하고 뭐 같이 모임도 하고 찬양도 하고 그런 게 아니라 우리가 예배하러 올 때마다 중요한 것은 예수님을 만나는 것입니다. 예수님이 여기 임재하는 것입니다. 저희 오늘 밤에도 사실은 제가 여기 서 있는 게 아니라 이 성교 보거나 오늘 말씀 안에 in the midst of all this, hopefully you encounter and see and recognize Jesus. Right? Can you say recognize? All right, amen. I went to an all-black school, so sometimes I get some of that cool and swag in me. I went to North Carolina A&T State. 제가 흑인 학교를 처음에 다녔어요. 그래가지고 가끔 보면은 저 한국 사람 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 말투는 좀 그렇고 별게 다 나옵니다. 뉴욕에서 자라서 뭐 excited 때문에 when I get excited, I'm from New York. I grew up in New York. You hear my New York accent, people in the back? Sometimes a little bit. Amen. 그리고 제가 이렇게 이번에 안수를 받고 사실 좀 생각해봤어요. 그래도 안수를 받으면 조금 한국 분처럼, 한국 남자처럼 조금 무게가 생기고 좀 분위기가 있어져야 되는데, right? I thought maybe I need to, I got ordained as a pastor, a reverend, and I'm thinking maybe if I get ordained after that, I'm gonna kind of be like a Korean man, like more reserved, more prominent, more important. I don't know. 모르죠, 목사님. 그렇게 보여요? 지난번에 봤을 때. 근데 저희 딸한테 물어봤어요. 멕시코 딸한테. Hija, ¿cómo estás? Así te parece una pastor de coreano. 우리 다른 목사님들하고 이제 내가 좀 비슷해졌니? 좀 분위기가 좀 거룩해졌니? 딱 그러니까 전혀. No. Dad? I mean, you're definitely not like other Korean pastors. 뭐 말하는 투도 조금 그렇고 하지만 그러는 거예요. 먼저, first, no other Korean pastor. 다른 목사님들은 아빠처럼 이렇게 머리 팍 세우지 않아. 우리 워싱턴 한인교회 부목사님이 제 머리 스타일 보고 큰 목사님한테 가서 물어보시더라고요. 목사님, 저도 선교사님처럼 머리 팍 올리면 안 될까요? 그러니까 목사님이 좀 우리 목사님은 나이가 계시니까 조금 그런 머리 스타일이 내가 올리는 날 당신도 올려 그러시더라고. 내가 먼저 올리면은 너도 올려. 큰 목사님이 그러시더라고요. 그러니까 뭔지 모르게 참 저를 보았을 때 가끔은 목사 티도 좀 안 나고 한국 사람 티도 날까. 요번에 아틀란타로 와서 제가 어제 실수했어요. 밥 먹자 골목자고 부르고 먹자 골목에 가서 우리 아내는 이제 분식을 맛있게 떡볶이, 우동 막 시키는데 거기에 이렇게 카운터 보시는 사람이 계속 저를 찾아봐요. 그래서 나한테 뭘 먹겠냐고 물어봐야 되는데 고민하시는 거예요. 그러니까 드디어 얘기는 못하고 the lady behind the counter was looking at me and then looking at my wife, looking at me, and then she didn't know she was going to ask me what I want, but she didn't know whether she should speak to me in Korean or English, Chinese, who knows? Finally she said to my wife, 우리 와이프 보고 아저씨 한국 사람이세요? 물어보는 거예요. 참 뭔가 틀리다. 라는 좀 느낌이 들죠. 아멘. 하지만 오늘 말씀을 보았을 때 when we look at the scripture today, we have to know our identity. 이렇게 한국말로 보면 나라라고 써 있습니다. Many times we think we belong to a nation. 우리가 나라에 속한 사람이라고 많이 착각할 때가 있습니다. 하나님의 나라라는 것도 우리가 나라라고 생각하면은 we think we're Americans. How many of you guys are American? How many of you guys are Korean? All right, you got to choose one.
I mean, like, no. 하지만 나라에 속한 사람은 그 나라에서 통치하는 법에 따르게 됩니다. 거기에 대한 문화와 그러한 모든 value, when we belong to a nation, we follow the rules of that nation, whether it's speed limits, whether it's the rules. 그래서 그 나라 사람처럼 됩니다. 그렇죠? 근데 여기에 보니까 우리는 나라 사람이 아니라고 써 있습니다. 혹시 영국에서 오는 사람들 보신 적 있어요? 혹시 do anybody have friends from England? Yeah, you do? Wow, that's cool. Alright? When I was growing up, I went to a camp and there was like these 영국 사람들이 많았어요. 그 카운슬링 하는 사람들. 그리고 유카탄에도 이렇게 유카탄 그 메리다나 뭐 그런 관광지를 가면은 이렇게 미국에서도 관광들이 많이 오지만 특히 유카탄에는 영국에서 이렇게 유럽 쪽에서도 많이 옵니다. 근데 버스에서 사람들이 내리면은 딱 멀리서 봐도 티가 나요. 저거는 미국 사람들이다. 왜냐? 미국 사람들은 참 좀 평범해요. 그냥 이렇게 내리는데도 그냥 이렇게 좀 루스하고. 근데 영국 사람들은 내려도 이렇게 좀 뭐 여유 있게 내려요. 버스에서 천천히 우산도 들고 다. 그리고 식당에 가서 앉아도 미국 사람들은 막 메뉴 보고 바쁘고 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 여유가 없어요. 근데 영국 사람들 차. Right? When you see English people, it's like tea and biscuit, please. 뭐 이렇게 미국 사람처럼 버페이 같은 거 찾고 뭐 그렇지 않아요. 참 뭐 자기가 딱 마실 거. 자기네들이 뭔가 틀리다 이거죠. 뭐가 틀리죠? 영국은 나라지만, right? England is a nation, but they belong to what? Do you know? 역시 페이플 애들은 똑똑하구나. Right? Hey, you guys are smart, right? Give that guy 50, right? We're gonna have contest, 저는 이렇게 여러분들과 오늘 대화하면서 점수 주죠. 50 points for the man in the blue, right? 상이 있습니다, right? 대답을, right? We're gonna, when I say there's gonna be a reward, it's gonna be good, because I don't give out garbage, right? Amen. 그분들이 뭔가 틀린 거는 그분들이 왕국의 사람들이기 때문에 kingdom. 자기네들은 그것이 나라라는 거하고 큰 차이가 있습니다. 우리 나라라는 사람들은 사실 이 뭔가 그 나라에 이렇게 participat이지만 그게 가끔씩은 이 마음속에 다 같지 않습니다. 이 왕국이라는 것은 자기도 모르게 그 아이덴티티가 그 몸속에 있어서 뭔가 자부심이 일어나는, 남이 아무리 내가 돈을 가졌거나 그게 아닙니다. 내가 미국에서 살면은 사실 우리의 아이덴티티 많은 경우 어디에 관련돼 있죠? 돈. We're a capitalistic nation. 우리 나라라는 것은 American nation, right? Honestly, the reality of how we feel and what position we have in this country is how much money or economics, power. 그런데 있습니다. 나라 자체에 있는 게 아니라 많은 경우 우리 나라 안에서 내가 얼마를 가졌는지, 내가 성공을 했는지 안 했는지, if I'm a graduate or not, 막 그런 여러 가지에 있지만 영국이라는 그러한 다른 나라에 오잖아요. 본인이 아이덴티티가 I'm of the kingdom이라는 자세를 갖고 있습니다. 아멘. 근데 여기에 보니까 when we read the Korean version and it says 나라라고 했을 때보다 여기에 원래 번역이 왕권을 주신 것 같이 내 아버지께서 나에게 왕권을 주신 것 같이 너희도 너에게 왕권을 준다. It's amazing. Listen to this very carefully. Jesus says this to you guys. Man, some of you guys, it's hard because you guys are American, but some of you guys are half Korean or full Korean, and you go to school and to be American fully, sometimes you want to be white, right? 저 백인. 저 생각 보세요. 저 이름은 Kyle Wilson. Every time I come, some people say, I thought a white guy was coming. What is this Korean? Like white, small, tiny eyes. 제가 수술을 했는데도 아직도 작아요. 이렇게 눈이. Right? I got the operation, but my eyes were so small. I just got the like medium, small size. And sometimes our identity, we can never be white. Sometimes maybe we can never be really American because
being American is very different. 제가 크면서도 항상 입영해서 제가 아까 캠프를 다녔다고 했잖아요. 제가 캠프를 다니면서 when I went to camp, my dad was a very humble man. He was a school librarian. 우리가 학교 도서실에서 일하며 7 형제를 입양하셨습니다. 우리 아버님이. My father adopted 7 kids. 근데 he couldn't afford it. 돈이 그 정도 되지 않는데 그만큼 했어요. 그러니까 어떻게 했어요? 도서실 이제 학교 도서실 낮에는 가고 밤에는 또 다른 데 가서 아르바이트 뛰시고 주말에는 웨이터 하시고 너무 힘들었어요. 저희는 잘 몰랐죠. 근데 조금씩 끄면서 right? When you start to get older, you start to realize it. When you're really young, like what's that young man in the front there? How old are you? Yeah, right? 10? When you're 10, you really don't realize that much, Like, man, 제가 그 미국 집에서 살면서 until I was 13, I thought I was white. I didn't know I was Korean. 내가 그 캠프에서 처음으로 깨졌어요. 제가 13살 때 it was our first dance with the girls camp. Can you imagine that, guys? 13 years old, getting ready for my first co-ed dance with the girls, and we were popular. 제 친구들하고 준비해서 딱 그 여자들 이제 처음으로 만나러 가잖아요. 그러니까 big expectations. I'm gonna get a girlfriend for the first time. I'm gonna dance a slow dance with this girl. 근데 제 친구들은 한 명씩 여자 친구를 만났어요 그날 밤에. 나만 못 만났어요. Maybe 모르겠어요. 어떻게 됐는지 모르지만 잘 생겼죠. 근데 그때는 잘 I didn't meet anybody that night. Every one of my friends were slow dancing the night away, and there I was sitting, poor little Kyle. 그래서 I came back that night from the dance, and I went to take a shower, and I'm taking this hot shower, thinking, wondering what went wrong. Did I not move the right words? Did I ask the right questions? 제가 생각을 많이 했어요. 그래서 샤워하면서 막 그 13살짜리의 고민 아시겠죠? 근데 그리고 나와서 그 유리가 이렇게 김이 탁 생기잖아요. 유리를 싹 닦았습니다. 근데 거울 안에 이 동양인이 있어요. When I cleaned the window up, who was staring back at me? It was a Korean dude. I go, what you doing there? I'm white. What's this Korean dude looking back at me? 그날 이렇게 제가 I learned I'm not white. It was a big revelation, guys. It changed the direction of my life. 제가 사는 방향과 이게 생각이 그날 바꿔졌습니다. I was so confident before that. 제가 다른 애들만큼 못지않게 I was, I guess I'm Korean because I was number 1 in math and everything else in school. I just didn't realize it. I thought I was white and I was special. But that night, I realized I wasn't white. Not only that, 그날 밤에 제가 본 게 제 친구들이랑 맨날 친했습니다. 제가 아까도 얘기했듯이 저희 아버님이 많이 겸손하셨죠. 어렵게 저희를 키우셨습니다. 근데 저희 친구들 보면 캠프 나오는 애들은 어떻게 캠프를 갔냐면 우리 아버지가 거기서 쿡을 했어요. 그러니까 모든 식구들이 공짜로 갈 수 있게. 근데 처음에는 그걸 창피한지 몰랐죠. 자랑스러웠어요. 10살 때는. When I was 10, I was so proud that my father was the cook at the camp that we went to, so that we can all go free. Right? 근데 13살 때 이렇게 딱 그 사건이 있고 난 다음에 내 친구가 이렇게 트렁크가 있어요. 그 트렁크를 딱 여니까 그 친구는 차근차근 이렇게 색깔별로 he has these, rainbow color of these t-shirts, red, blue, white, and all of his t-shirts have this 그 말탄 아저씨가 휘둘리는 게 있어요. 자기 옷에. 혹시 아세요? 그때는 몰랐어요. 왜냐하면 저는 한 번도 그런 티셔츠가 없었으니까. 그리고 그냥 나는 처음에는 그냥 빨간 거 그냥 그렇게 봤어요. 아이 너는 그게 뭐냐? 그렇게 봤는데 그날따라 알게 됐어요. 그거는 비싼 거고 나는 싼 거. I realized that night when I realized I was Korean.
When I realized my father was, being a cook wasn't something to be proud of, but a little bit ashamed of because, he's like a common worker. My friend had a trunk full of these shirts with these, guys on horseback, playing something, right? And I'm like, I realized that day that shirt was expensive and that kid was rich. 그 친구 아버지는 Time Magazine editor. 근데 그날서부터 제가 돈을 쫓겨서게 해서 내가 정말 이 세상에서 뭔가 되고 싶으면은 if I want to be important, 제가 realize maybe how many of you guys want to be rich? The reason, right? Yeah, America. 우리는 미국에 대한 법에 있기 때문에 애들이 많은 especially when they get a little older, they realize, man, you have to have money. 그래서 그날서부터는 저는 걔한테 그랬어요. 근데 희한하게 내 친구는 그 옷을 안 입어요. 그냥 부자고 다 있는데 맨날 그냥 하얀 러닝으로 이런 거 입고 다니고 그래서 내가 그날서부터는 그랬어요. 나한테 빌려줘라. Can I? 근데 그래 가져가 입어. 그래서 나는 그것을 입고, right? I asked, can I wear your polo shirt? Can I wear your polo perfume? 그리고 저는 나갑니다. 그래서 다음 댄스 때 가서는 어떻게 했냐면은 혹시 그러니까 나이 드신 여기 보니까 되게 젊으세요 교인들이. 아멘. 할렐루야. 그때 저희가 어렸을 때 제가 열 몇 살 때 처음으로 이렇게 그 에이션 그 어나운서가 나왔어요. 카니 청이라는 여사. 혹시 기억나세요? 상당히 우리한테 자부심이 되는 그런 꿈이 돼주는 여자였죠. 그래서 제가 폴로 셔츠를 입고 폴로 향수를 뿌리고 나가서 나 카니 청의 아들이다. Next time I went to the dance, I put on the polo shirt, I put on polo perfume all over. I must have stunk. And then I said, I'm Connie Chung's son. Connie Chung was a famous announcer on TV, right? And some girl believed me, and I had my first girlfriend. Amen? Hey, you got to do whatever you need to do. Amen? No. 근데 사실은 하고 나서 사실은 그게 겉으로만 포장했던 아이덴티티잖아요. 내가 그냥 돈을 가졌고 뭐 이렇게 돈이 가진 것처럼 옷을 입고 그리고 어느 날까지 왔는데 그 모든 게 그냥 가짜예요. 한 번도 그렇게 그 순간적으로는 나에게 그런 아이덴티티가 있을 수 있지만 사실은 내 마음속에는 항상 가난함이 있는 거예요. 얼만큼 벌어도 나중에 계속 벌고 그런 옷을 내가 사 입을 수 있어도 상당히 저한테는 편안이 없는 거야. No matter as I grow older and I started to earn six figures. What's six figures? Like at least $100,000 a year. Even then, somehow in my life, I didn't feel that. I just felt always somebody else was a little richer. 이 미국이 그래요. 그렇죠? 항상 뭔가 부족하다는 그런 여유 없는 어떤 장로님이 그래요. 그분이 캘리포니아에서 막 그 수영장이 집에 있는 거 그 영화처럼 그런 꿈을 가지고. How many of you guys would love to have a swimming pool? I know this elder that I know in California. He used to live up in Hollywood, and he had a pool that goes from the inside of his house, Olympic size, to the outside. Wow, 50 meters big. 근데 그분의 이제, you know how much his water bill was? It was about $1,500 a month. 1,500불. 한 달에 그 물값이 한 1,500불 나오는 거예요. 미국에서는 우리 빌빌거리며 살 수밖에 없는 거예요. 그렇죠? 그 날이 오는데 와, 1,500불 차값 전기세. 그분이 그것을 팔고 칸도로 가니까 물값이 7불 나오더래요. 그래서 와, 하나님 빌 좀 더 보내주세요. Right? 그 이유는 제가 언제 보니까 그냥 계속 가난하게 살게 됐습니다. 나중에 그렇게 헛된 것을, even when I made 100,000, I still live wanting a little more. wanting a little more.
그 현대 사장님한테 누가 그렇게 물어봤다네요. 사장님 돈을 얼만큼 이제 벌면은 엄청나게 벌었으니까 돈을 얼만큼 벌면은 되겠습니까? 정 사장님이 어떻게 대답했겠죠? What do you think? You know the person who made Hyundai Group, they asked him. You know he has like hundreds of millions of dollars. Can you imagine that? And they asked him, so you know you're rich, but president of this company, you know, how much more do you really need to earn? Are you satisfied? And he goes, 조금만 더, right? 조금만 더. 그렇게 대답하셨대요. Right? 우리의 마음이 그렇게 되는 뭐냐? 이 나라에 대한 법칙, 미국이나 한국이나 거기에는 끝이 없어요. 이게 가짜인 거예요. 이게 거짓말인 거죠. 근데 하나님께서는 그게 아닙니다. 왕권이라는 것을 오늘 우리에게 주신 것. When God calls us to be kingdom people, 제가 우리 아내를 만날 때만 해도 그때 bankruptcy를 했어요. 그렇게 1년에 10만 불 넘게 벌었지만 그런 거를 쫓아다니다 보니까 좋은 차 몰고 좋은 집하고 그러니까 빌에다가 10만 불 벌어도 낼 수가 없는 거예요. 다 망하고 우리 아내, 사랑하는 우리 아내, 그때도 하나님 몰랐죠. I didn't know Jesus when I met my wife. I was in bankruptcy. I was ruined. I had, you know, you seen the Repo Man program on TV? I had this nice Honda Passport with humongous wheels, 3-inch lift, all the windows tinted, and at night, give me your keys. 그날 차까지 뺏기는데 온 세상이 끝나는 것 같더라고요. 그래서 그냥 아내랑 다시 열심히 살아볼까 하고 그로스리에서 찍돌이 하면서 찍돌이라는 말도 아시죠? Cash register boy. That's who I was. I was down to nothing. And 저는 이제는 꿈이 없어진 것 같았어요. 근데 마지막 거 하나 스토리만 하고 제가 이런 사연이 많습니다. 미국에서 가출도 한 얘기 있고 뭐 아마 저희의 이렇게 간증을 하려면은 며칠 더 필요하죠. 다음에 뭐 이렇게 집회할 때는 수련회 때 불러주세요. 그러면은 나누겠습니다. 아니 농담입니다. 저희가 바빠서 못 와요. 근데 우리 아내가 제가 완전히 망했잖아요. 크레딧도 없죠. 어디 은행 가서 돈 달라고도 할 수 없는데 우리 아내가 그 Korean 그 savings plan을 가르쳐 주더라고요. Korean 뱅크가 있어요. 보통 한국 그로스에 있더라고요. 개라는 거 아세요? 아시죠? Korean savings plan, Korean loan program. 뭐 하여간에 그래서 저는 몰랐죠. You know, I lived in America, so I don't know about the culture. You know, in America you have to go to the bank, but I was bankrupt. They're not going to loan me anything, but there's a Korean loan system called 개. Right? You save up and every month 이렇게 한 달에 한 번씩 저희들이 이렇게 500불 딱 갖다 줬어요. 큰 거는 아니었죠. 저희가 찍돌이 하면서 얼마나 벌었겠어요. 근데도 열심히 2년 동안, you know, 2 years I saved up 500 a month. 2년이 좀 지나가니까 제가 젊잖아요, 그렇죠? 그러니까 어르신들이 먼저 타고, 저는 이제 나중에. 근데 그날이 왔던 거예요. 그래서 내가 은행을 일찍 갔어요. Korean grocery. 갔는데 그 한국 은행에서는 이렇게 돈을 브라운 봉투에 이렇게 갖고 나오더라고요. 현찰로, right? They give it to you in this lunch bag, you know, for some reason. Everything happens in the secret lunch bag. $10,000 in cash. 그 10,000불. 근데 이자까지 쳐서 한 250불 정도 딱 그 런치백에 갖고 오는데 혹시 그 기분 아시는 분? 아니에요. 대답 안 하셔도 됩니다. 제가 그날 봤는데 그래서 차에다가 you know I put that bag of money 차에다 딱 옆에 하고 시트벨트 안전벨트 딱 가는데 얼마나 다시 뭔가 된 것처럼 싹 가는데 이제 세상에 뭐 할 수 있다라는 생각이 들었습니다. 근데 집에 가니까 우리 아내의 얼굴이 심상치 않아요. 우리 아내가 옛날에 뷰티 서플라이 조그맣게 했는데 그 건물의 상황으로 문을 닫게 됐습니다. 근데 회계사가 잘못 보고해서 그날 10,000불 벌금이 들어온 거예요. 그냥 일했다가
다시 휘 바람이 다 나가는 것입니다. 사람이. 근데 저는 돈을 보고 내가 능력 있고 내가 일을 하면은 그렇잖아요. 많은 우리 아이들에게 미국의 메시지는 열심히 해라, 열심히 해라. Right? If the American message is this, hey, if you study hard, if you work hard, you can make it. 근데 그게 아니더라고요. 열심히 했어요. 할 만큼 다 했는데 해도 왜 내 인생이 이런지, 왜 꼬이는지. 그러니까 이 세상을 쫓아다 보니까 많은 아버지들, 저는 그날 꿈을 잃었습니다. 더 이상 꿈을 못 꾸겠더라고요. You know, after a while, you realize the American dream for many of us, not everybody, many of us, 여기도 아마 열심히 일하시는데 뭐가 안 풀리시는 분 계시잖아요. 가끔. 얼마나 마음이 아프고 꿈이 없어지는지, 그냥 하루하루 사는 그냥 삶이 없는 사람이 됐는데, 우리 아내는 다른 존재더라고요. 우리 아내는 하나님의 자녀로서 그날 그렇게 벌금, 그렇게 열심히 모았던 만불이 없어지는데 이런 말을 해요. 남편, 칼, 허니라고 그러죠. 제가 이렇게 여러분들이 조금 그럴까봐 허니 하는데, 허니, 우리 11조 하자. 와, 아저씨, 여기 남자들은 조금 아실 거예요. 우리가 어려울 때 여자들이 좀 4차원의 얘기를 합니다. 약간 하시면 미친 얘기를 해요. 네? 심하면은. 제 생각에 나의 꿈이 없어졌는데 우리 아내는 거기서 11조를 하자. 알아서 해. 나는 더 이상 꿈이 없으니까 알아서 해. 근데 희한하게 그날서부터 우리의 삶이 바뀌어집니다. 하나님이 우리 딸인 우리 아내를 보고 하나님이 역사하시기 시작합니다. 그날서부터 빚이 없습니다. 가난하게 그렇게 일주일에 400불 버는 데서 40불을 11조 하는데 더 이상 빚이 안 생겨요. 있는 빚이 조금씩 갚아집니다. 근데 그 안에서 제가 교회를 열심히 다니게 되고 같이 아내랑 그냥 옆에서 말씀이 들어오기 시작합니다. 그린스볼 제일장로교에 앉아서 그냥 근데 그러면서 유스를 섬기게 되고, 어느 날 유스의 집회 그레이스 리트리트라는 도를 갔는데 그날 이 문을 통해 들어오는데 하나님을 만나게 됐어요. 아내의 인내와 기도가 많았죠. 근데 정말 I met the presence of God at this youth retreat called Grace. I walked through the doorway, and that day somehow I've been wanting and I've been learning about Jesus. 우리가 예배 와서 맨날 설교 듣고 예수님 대해서 들었지만 저는 그분을 만난 적이 없었던 거예요. 그냥 그분에 대해서 알고 그분이 왕국의 왕이라는 것을 알지만, 우리 왕국이라고 생각하면 어디 있죠? 왕이 사시는 곳이 어디예요? 전, right? 우리가 한국말로는 뭐죠? 제가 가르쳐 주세요, 잠깐. 궁전에 사시죠? Right? 영국에 있으면은 castle, they live in a castle. Have you ever seen a castle? 아니, 우리 성전 이거 얼마나 아름다운지요? 하나님의 집같이. 근데 궁전은 이거에 비교할 수 없습니다. If you ever been to a castle, the house of a king, it doesn't compare to this. 이것이 정말 가까이는 하죠. 근데 요번에 저희가 뉴저지 갈 수 있는 찬스가 있었어요. 프린스턴이라는 데요. We had a chance to visit Princeton with Ethan, and then we walked into Princeton Chapel. 딱 들어가는데 기둥들이 쭉, you know, these pillars inside of Princeton Chapel. I say, if you ever visit a college, go visit Princeton Chapel. Or if you can't get all the way to Princeton, go to Duke where I went. Duke Chapel is close second, right? Not as good, you know. I mean, they're a better basketball team, but Princeton has definitely a better and beautiful house of God.
chapel에 들어가는데 이 기둥들이, the pillars inside this church just go straight up, almost like limitless, like to the heavens. 그 안에 들어가니까 제가 딱 섰는데 worthy of a king. I was like, wow. When you walk in that place and you stand in the presence of just that house, the chapel, I go, wow. If there was a house for a king, this is the place. 얼마나 이게 왕이 정말 합하신 그런 궁전이다. 하나님의 집이다. 확 느껴지는 거예요. 근데 when you think of that, a place where a king is, but also, right? where 그 왕국의 사람들은 어디 살죠? 바깥에, right? 그 궁전 바깥에, 담 바깥에 이렇게 궁전에서 이렇게 나오면은 사람들이 그 영화에서 그렇잖아요. 막 농사하고 있고, 그러다가 이렇게 how many people see Aladdin the movie, right? I like movies. Aladdin in the movie, when the king and the princess Jasmine come out, what do the people have to do? bow. bow만이 아니에요. 엎드려. 그렇죠? 엎드려야 되는 거야. 그냥 바닥에 누워서 우리가 왕을 볼 수 있습니까? 없습니까? 절대 못 봐요. 그래서 when Aladdin took a peek at Princess Jasmine, what happened? 군인들이 잡아서 감히 어떻게 네가 그래 우리 프린세스를 훔쳐볼 수 있냐? 저는 교회 다니면서 그렇게 살았습니다. 하나님이 그런 존재고 나는 그냥 하나님의 종이다. 여기 와도 그냥 교회에서 다니고 내가 열심히 일하고 그렇고 내가 뭐 드릴 게 뭐가 있겠냐. 그냥 I thought I was like that. Hey, youth kids, many of you guys come to church and you really don't know exactly what your identity is in God. We feel like we're those people outside doing, farm work and you're the blacksmith. And when the king comes out, you just have to fall on your face and you don't have any relationship because God is so great. 그런 존재라고 생각했는데 그날 when I walked in through the doors and the Holy Spirit met me, 하나님의 성령이 예수님이 거기서 기다리시면서 저를 만나고 어떻게 했냐? 무릎 꿇어라. 제가 그냥 들어가면서 when I walked into that place, the power of the Holy Spirit just drove me down to the ground. when we see movies with 왕이 이런 거 있죠. 막 열심히 싸우는 한 사람을 찾고 그때 필요함에 따라서 자기가 칼을 뽑아서 어떻게 합니까? 무릎 꿇어. 딱 하면서 by the authority given to me by God, as authority as king, I knight you. 이렇게 합니다. 너는 이제 카일 윌슨이 아니다. 이제 너는 나의 기사다. 일어나라. When God encounters you, young people, you're not just Koreans. It's an actual transformation. You're not just Americans. He says, kneel before me. And then he takes out his sword and he says, I, by the power and authority given to me by heaven, being God, I knight you. You're no longer playing. You're not whoever you are. You're not Ethan Wilson, young boy, but you rise. And you're now my son. 하나님이 이제 너는 나그네 그런 사람이 아니가 이제 너는 하늘나라에 속한 자다. 갈라디아 4장에 이렇게 써 있습니다. 내가 너 안에 성령을 부어서 이제 너는 아버지라고 부를 수 있는 자격이 있다. Wow. Now we have the spirit of the Holy Spirit that we are adopted. How lavish is the love of God that we shall be called the children of God. 하나님의 사랑이 얼마나 놀라우시면 내가 하나님의 자녀라고 부를 수 있나. Amazing. Do you know what that feels like, young people? Do you know how amazing it is that God would call you His own? 오늘 예수님이 그러십니다. And God says this, just as the Father has given me the kingdom. 내 아버지께서 나의 왕권을 주신 것처럼 나도 너에게 왕권을 주자. 네가 나의 식탁에서 밥을 먹고 같이 마시며 옥자에 함께 앉아. How many seen Camelot and the round table? 거기에 왕과 함께 기사들이 그 동그란 테이블에 앉아서 함께 다스리는 그러한 자격증을 하나님을 만난 사람. 예수님이 십자가에 그 보좌를 버리시고 이곳에 온 것이 우리를 그 종의 마음을 깨트리기 위해서
누가복음에 그렇게 써 있습니다. I have come to declare freedom for you, that you may not live in slavery by the rules of this nations. 우리가 이 세상 나라에 속한 사람이 아니라 진심으로 하나님의 사람으로 살 수 있는 그날 제가 무릎 꿇고 하나님이 일어나. 너는 내 아들이다. 나의 기사다. 너는 나랑 같이 모든 예수님이 가진 것 똑같이 가질 수 있는 나의 아들이다 하는데 when I realized, when I got up, everything I believed and changed. 저의 모든 두려움은 하나님이 우리한테 두려운 영을 두려움으로 살고 있었고 꿈이 없었는데 like he said, 아비들이 꿈을 꿀 것이며 성령 하나님을 만나니까 저에게 다시 소망, 헛된 소망이 아니라 진실한 소망. 하나님은 이렇습니다. 제가 해병대 출신입니다. 조금 그렇게 보이죠. 오늘 여기에 이렇게 장로님들도 육군들도 계시고 그러지만 칩 목사님 아시죠? 저랑 오래된 친구입니다. 뭐 미국 사이로는 친구라고 할 수 있겠죠. 이게 미국 문화에서. 근데 그분이 육군 이제 이렇게 중령 출신이잖아요. 그러니까 가끔 전화하고 하면은 한 3일 전에도 전화하면서 이렇게 미국에 왔으니까 인사하면서 그렇습니다. 그래 저희들이 이렇게 그런 그분이 저한테 질투를 많이 하는 것 같아요. I don't know if anybody knows Pastor Chip. Maybe it was before your time. I don't know. Anybody know him? Cool. We're friends, but he used to be a colonel in the army, and I'm a Marine. So he always argues with me. He wants to, kind of say who's better, the army or the Marines, right? I think he's just jealous because he argues, but I know, right? 저한테는 confidence가 누가 더 해병대가 훨씬 낫죠, 그렇죠? 아멘 안 하시네. 육군 동네에서 이런 거 하면 쫓겨나는데. Because I know. No, 그게 아니라 제가 그날 이렇게 딱 일어나면서 해병대에 이런 게 있습니다. I don't know why, but Marines do a lot of advertising in the Fayetteville, right? 이렇게 간판 중에 이런 말이 있답니다. 이렇게 We don't want promises, we want commitment. 그 commitment이라는 말을 많이 합니다. 약속이 아니라 헌신을 원한다. 참 몇 가지가 있습니다. They say we don't want promises because 약속이라는 말은 사실 귀한 말입니다. Right? Promise is a very important word. But as human beings, we've cheapened that word. We've lost the meaning of promise. 약속이라는 말이 너무 가벼워졌습니다. 헌신이라는 것은 commitment means this. Not only do I make a promise, but I promise to follow up. 그 promise가 이루어질 때까지 내가 계속 그것을 할 수 있다. 그 정신이 왕국의 사람들한테 있습니다. 그 중세대 때 기사들을 보면은 예루살렘을 위해서 딱 왕이 지금 왕국에 위험이 있다. 그 예루살렘에 머슬림들이 쳐들어오고 있다. 우리가 가야 된다. When the Crusaders, when the Knights of the Round Table, whatever knights were given this purpose by the king, and said, I call all the knights. We have to save the kingdom. 킹덤의 그 boundary가 다른 놈들이 쳐들어온다. They're coming in. The Muslims are going to take over Jerusalem. So then they picked up their sword, their armor, their everything. 그리고 나갑니다. 언제까지요? 여기 미국처럼, do they sign a contract like army? 2, 4, 6 years? No. 그 약속이 이루어질 때까지. 그 예루살렘이 다시 왕국의 땅이 될 때까지 우리는 나아가는 것입니다. 왕국의 사람들은 그런 마음으로 선교를 합니다. 우리가 가난한 마음으로 미국에서 이렇게 가끔가다 선교를 하는 거 보면요. 계산법으로 합니다. 미국의 회계법으로 합니다. 안전법으로 합니다. 라이어빌리티를 생각합니다. 근데 하나님을 만나고 나니까요, 제가 미국 사람이 아니더라고요. 그날서부터는 제가 하나님의 기사가 됐고 하나님의 왕권을 가진 사람이 되며 그날
그 수련회 끝나고 저희는 아내한테 돌아왔어요. 저보다 좀 늦게 하나님을 만났지만 저는 아내한테 무릎을 꿇습니다. 나는 이제 하나님의 기사가 되어 하나님의 내 목숨을 바치며 우리의 사는 태도와 모든 것을 하나님께 드립니다. 아내, 당신을 사랑하지만 우리는 하나님을 더 사랑합니다. 무릎 꿇고 울었습니다. 만약 내가 하나님께서 나의 목숨을 지금 필요하다면은 당신을 사랑하지만 드리겠습니다. 당신보다 예수님을 더 사랑합니다. 그 아내한테 그런 말 하고 살아남았습니다. I told my wife, I love Jesus more than you. Not a good thing, you know. I wouldn't give you that advice, but 하지만 우리는 그런 사람들입니다. 왕권을 갖고 사는 사람들입니다. 제가 아내를 만나고 선교 나가서 사고를 많이 쳤습니다. 처음에 가서 많이 어려웠습니다. 1년 반 동안 나가 있는데 저희 사랑하는 우리 그린스보로 교회를 아시는 분은 우리 이 목사님이 저희들 교회를 위해서 많은 수고를 여기 오시기 전에 했습니다. 우리 교회가 너무 능력 있는 교회라 5교회를 개척했어요. 네? 아시죠? 무슨 뜻인지? 이렇게 5교회를 이렇게 심었습니다. 한 교회에서 이렇게 나눠서 얼마나 능력 있습니까? 아멘. 여기서 그런 그 선교는 하지 마십시오. 네, 이렇게 하나님께서 그거를 또 사용하시겠지만, 근데 그 가운데 저희를 선교 파송을 하고 그런 일이 일어났습니다. 그러면은 생각해 보십시오. 약속했던 저희들의 서포트가 어려웠겠죠. 그렇죠? 그러니까 그런 문제가 이렇게 있으니까 약속은 가벼워지더라고요. 죄송합니다. 한 달에 이렇게 처음에 한 500불 받는데 제가 두쿠를 났으니까, you know, I got $500 a month after that. 거기서 500불 갖고 살기 무지 어렵습니다. 멕시코도 물가가 거진 여기랑 비슷해요. 오고 프리 트레이드니까 가격은 똑같고 텍스가 16%, 16% 세일 텍스. 하시는 분, 와우, 많이 모르는데, 근데 500불도 줄었어요. 2,000불 필요한데. 500불 줄었는데 두쿠 다 왔잖아요. 두쿠가 학비가 비싸요. You know, it costs a lot to go to, you know, Duke. I had a $40,000 student loan. 그래서 한 달에 350불 내야 돼요. 350불 내고 렌트비가 80불 정도. 그렇게 딱딱 빼고 뭐 기름값 하니까 밥 먹을 수 있는 돈이 한 달에 50불밖에 안 남는 거예요. 그래서 나아가서 제가 볶음밥도 팔았습니다. 현지인들한테 할 수 없이 제가 먹을 게 없으니까 현지인들한테 얻어먹고 살았습니다. 1년 동안. 참 캄캄하더라고요. 근데 하나님께 감사한 게, 그 모든 와중에서도 정말 제가 기사라는 거. 그때는 내가 얼만큼 돈을 가지고 있나 없나에 문제가 아니었던 거예요. 그때서부터는 진심으로 하나님이 나와 함께 계시니, 정말 너무 아름다운 것은 when God calls you to be sons and daughters of God, 그것은 돈이 있는가 없는가, 내가 무엇을 입었는가, 내 옷에 지금 이거는 유카탄 목사님의 저기 정복입니다. 유니폼. 근데 이 옷에 이렇게 말 탄 사람이 달려 있는가 없는가에 그게 아니에요. 그러니까 보니까 나도 모르게 다른 사람들은 그래서 교회에서 그랬습니다. 저한테. 저희들이 힘드니까 교회가 이렇게 우리를 그렇게 어렵게 한 게 아니라 저희들한테 얘기했어요. 선교사님 죄송합니다. 교회 상황이 이렇게 됐으니 우리가 서포트를 못합니다. 들어오십시오. 근데 저는 하나님이 보내실 때 돈 때문에 간 사람이 아니에요. 하나님은 왕국의 사람이죠. 근데 우리가 이 나라의 선을 그린 거예요. 우리는 지구를 나라로 이렇게 있다고 생각하지만 이 모든 지구는 어떻게 되죠? 하나님의 왕국입니다. 우리는 그렇게 우리 마음대로 그렸던 그 선들을 깨트리기 위해서 하나님의 사랑을 갖고 이 모든 나라로 가서
하나님의 왕국이 하늘에 계신 것처럼 다시 이 지구를 할 수 있게 저를 기사로 육가탄에 내보시는 거죠. 그러니까 그분들이 저한테 이렇게 돈이 서포트가 안 되니까 들어오십시오 할 때 제가 아닙니다. 저는 있겠습니다. 걱정하지 마십시오. 하나님이 저보고 나를 만났으니 내가 하나님의 기사니 너는 무엇을 마실까 먹을까 걱정하지 뭐라고요? 말라고요. 그거는 믿지 않는 그냥 나라에 속한 사람들의 생각이고 우리가 이런 왕권을 가진 사람들은 그게 아닙니다. 하나님이 하나님의 왕국을 먼저 구하면은 모든 것은 더하시리라. 아멘. 그래서 그때 그거 500불까지 끊어진다는 생각하니까 조금 그래도 급해졌습니다. 인간이기 때문에. 그래도 아버지기 때문에 제가 since I'm the father, I started to think, man, I got to do something. I might not have support next month. 제가 다음 달에는 아예 500불도 없다라는 생각으로 미국에 들어와서 창고에 있었던 모든 물건, 뭐 그랜드 피아노도 있었고 저희가 그때 그래도 이렇게 엔지니어였으니까 조금 그래도 김치 냉장고도 있고 침대도 있고 뭐 그런 거를 갖다 교인들하고 한번 이렇게 거라지 세일을 했습니다. 다 팔았어요. 그러니까 한 10,000불 또 다시 넘게 들어오요. 저랑 10,000불은 좀 인연이 있는 것 같아요. 글쎄, 근데 그래서 그 10,000불을 갖고 멕시코에 가서 방 한 칸짜리 집을 지으려고 이제 렌트가 없으면은 내가 그냥 그 마을에서 마을 사람들처럼 험볼하게 그 제가 있었던 왁 하나 거기다가 이렇게 긴 메tal 폴 하나 이렇게 제가 쌀을 해가지고 거기서 볶으면서 시청 앞에서 이런 센터데이나 그런 중간에서 허락받고 시장한테 허락받고 밤에 나가서 금토일 날은 볶음밥을 파는 거예요. 볶음밥 사세요. 15페소 1불 하면서 한 20개 팔고 그 다음에 나머지 20개는 그 마을 아이들 밥 먹는 아이들 다 나눠주고 근데 그렇게 하니까 저희들이 밥을 먹을 수가 있더라고요. 그 20불 버는데 그 20불 갖고 저희들이 성민이랑 나랑 이렇게 며칠을 먹어요. 그래서 그 10,000불을 갖고 그 상황에서 돌아와서 근데 돌아오자마자 집회가 있었어요. 감사하게 스페니쉬도 못하는데 집회하라고 불러주더군요. 그래서 집회하라고 가는데 그 밥 퍼주기 사역 샌안토니오라는 조그만 마을이 있습니다. 거기에 저희들이 밥 퍼주기 사역 시작했습니다. 그때는 돈도 없으니까 그냥 저희들이 하는 이 볶음밥을 해서 재료를 해가지고 조금 팔고 거기다 가져가서 걔네들 볶음밥 해주고 시작했습니다. 근데 거기에 있는 애들 조금 초대하려고 걔네들 집에 갔습니다. 그 한 8년 전, maybe longer, Hurricane Isador라는 것이 passed through the town. 그래서 집안에 구멍이 다 난 것이에요. 몰랐어요. 그래서 처음 이렇게 가서 보는데 초대했습니다. 애들 초대하러 갔는데 애들이 너무 아름답게 별 보고 자요. 우리는 뭐 그게 참 아름답다고 생각할 수 있지만 마음이 움직이기 시작합니다. 하나님의 기사가 왕국에서 그렇게 정말 종으로 살고 같은 하나님의 자녀인데 종으로 살면서 가난하게 사는 자들한테 하나님의 사랑을 선포하러 왔는데 그 아이들이 그렇게 5명이 별 보고 빗물 맞으며 자는 모습에 마음이 움직입니다. 그날 걔네들 수련회 가도 되냐고 허락을 받고 아내한테 옵니다. 아내가 내 얼굴을 보여. 어떻게 하나? 아내한테 Se fue de casa de Julia. I went to Julia's house. 훌리아 집에 갔다 왔다. 근데 걔네들이 너무 어렵게 산다. 지붕도 없으면서 그런 데서 산다. 근데 우리 아내가 아까 그랬죠. 제가 고백했다고. 하나님의 기사로 나는 하나님을 사랑한다. 하나님의 말씀에 순종한다. 이웃이 나보다 더 귀하게 생각한다. 우리 아내가 이제 눈치챘어요. 알아서 해. 할 거면서 왜 물어봐? 그 10,000불을 갖고 그 집을 먼저 짓습니다. 6년 동안 저희들이 진 집이 4대입니다.
교회 도움 없이 하나님 왕권을 가진 사람은 이 세상이 상상치 못하는 행동을 합니다. 다른 선교사님들도 이해 못하는 일들을 할 때도 있습니다. 교회 안에 와서 미국 교회에서는 미국 법을 따르게 됐으니까. 근데 이 교회는 여기 미국 국기가 있나요? 여기는 없네요. 감사합니다. 이 땅은 미국이 아닙니다. 이렇게 보면은 대사관 보면은 그 대사가 있는 거는 미국 안에 있지만 그 대사관 안에 땅은 어디 나라죠? 그 나라입니다. 중국 대사관은 그 벽을 넘어가면은 중국이죠. 중국법. 그러니까 거기 뛰어. 미국 대사관이 중국에 있어서 그 북한 사람들이 그 대사관을 뛰어들어오면은 어디 있는 거죠? 중국 안에 있지만 그 대사관에 있는 땅은 미국입니다. 그러면 여기는 어디죠? 하늘입니다. 여기는 하나님의 왕권을 가는 하나님의 왕국이 이곳에 있는 하늘의 뜻이 이루어지는 이 땅에 모인 우리 왕권을 가진 사람들이 사는 것입니다. 그러면 여기 안에서는 우리가 결단과 이런 선교와 모든 우리의 생각은 하늘나라 사람처럼 합니다. 우리가 당회나 이렇게 모임에 들어가면은 정말 은혜 안 되는 곳이 이렇게 정말 가끔 가다는 교회 커미티입니다. 그렇죠? 근데 한번 생각을 바꿔보십시오. 우리가 선교를 한다는 것은 아까도 얘기했지만 그냥 많은 동안의 약속을 많이 해왔습니다. 로제타 스톤, anybody know? 로제타 스톤 언어 배우는 프로그램입니다. 여러분 이렇게 해서 거기에 보면은 Average American speaks one language. 아세요? 평균적으로 미국에 있는 사람들은 한 언어를 합니다. 근데 그 밑에 보면은 Don't be average. 그렇게 나와 있습니다. 그렇죠? 평균이 되지 말자. 여러분 이미 벌써 제가 영어 할 때 알아들으신 분. Right? When I speak English, you understand, right? 손 올리세요. Okay? 아멘. 아멘. 한국말 할 때 알아듣으신 분. 이미 이렇게 여러분은 average가 아니죠. 얼마나 감사해요. 우리의 민족 여기 계신 분들은 이미 American보다 you're above average. 네, 방언하시는 분. 아멘. 제가 방언할 때 우리 방언까지 하잖아요. 얼마나 3개 국어, 스파니시 하시는 분. 와우. 우리는 하나님의 언어와 하나님의 사랑을 하는 사람으로서 we're not above average. We're 정말 이 세상 사람이 아닌 왕권을 갖고 놀라운 사람들입니다. 그렇다면 우리는 평범하게 선교를 하면 안 됩니다. 다른 단체들처럼 다른 종교들처럼 그냥 사람을 덮는 그런 이렇게 멀리서 돈 보내는 그런 선교를 하면 안 되는 것입니다. 하나님의 왕국은 예수님이 보여주셨습니다. 어느 성경인지. 예수님이 빌립보서 2장에 자기의 보좌를 버리시고 이곳에 와서 우리랑 함께 걸으며 먹으며 마시며 우리에게 자기가 친구며 우리가 하나님의 아들이며 우리는 영원한 삶을 우리의 나라는 이곳에 사는 게 아니라 하늘의 영생을 얻었다는 것을 선포하셨습니다. 아멘. 그러면은 우리에게 같은 authority를 주신 것입니다. 제가 오늘 이렇게 많은 그냥 간증의 시간이었지만 제가 선교는 이렇다는 것이 아닙니다. 선교는 마음의 자세입니다. 내가 하나님의 자녀인 것을 깨달으는 날, 하나님이 이렇게 무릎 꿇게 하신 날, Kingdom of Heaven이라는 영화가 있습니다. 이렇게 제가 미국 영화 하면은 아마 많은 분이 한국 드라마 하면은 좀 틀리겠죠. 그렇지만 미국 영화 중에 이렇게 예루살렘의 마지막 예루살렘이 그 머슬림들이 들어오는데 그 중세대 기사들이 많이 죽고 그 모든 민속에 있는 사람들이 그 안에 들어와서 마지막 스탠스를 합니다. They're on the last chance. 그래서 다 죽을 상황입니다. 그 여자들과 아이들 막 들여오면서 막 떨고 어떻게 할 것입니다. 기사들 어떻게 할 것을 살려주세요 하는데 그 기사 멋있는 올랜도 블룸이라는 섹시한 남자가 있어요. Anybody know Orlando Bloom? Pretty sexy, right? Alright. 그 남자가 멋있게 생긴 대로 놀아요 우리가. 그렇죠? 아멘. 그 남자가 나의 칼을 줘라 해서 칼을 뽑습니다.
여러분 다 무릎 꿇으십시오. 그래요. 그 평범한 사람들이, 농사하던 사람들이 이렇게 농사하는 거 들고 막 그러면서 막 이렇게 있잖아요. 다 무릎 꿇습니다. 갑자기 이 사람이 나에게 하나님께서 능력을 주셨으니, 그리고 왕의 이름으로 너희들을 기사로 이 순간 이제 만들어 주었다. 일어나십시오, 기사들. 우리 그리스도의 기사들 일어나십시오. 이제 우리 그리스도를 위해서 이 예루살렘을 지키십시오. 그러니까 친구가 뭐라 그러는 줄 알아요? 친구가 야, 너 미쳤니? 야, 이 사람들 그냥 평범한 사람들이야? 뭐 하는 사람들이야? 너 이 사람들 다 죽이겠어? 이 사람들이 뭐 어떻게 싸우면은 나가서 살겠어? 다 죽여버린 거야 이제. 그 사람이 그렇습니다. 친구, 그렇지 않아. 이 사람들은 변했어. 신분이 오늘 변한 거야. 한때 농사하는 사람이었지만 지금 그게 아니야. 이제 기사야. 너랑 나랑 똑같은 위치로 하나님께서 authority를 주셔서 다시 깨닫게 하는 것입니다. We are the children. We are the powerful sons and daughters of God. We used to live in slavery as Americans, as Koreans. 한국 사람, 저는 입양해서 나는 가난하게 쓸데없는, 가출했던, 돈도 없는, 부모도 없는 한국 사회에서 부모 없으면 힘들어요. 교회 오면은 너 아빠 누구야? 할 말이 없습니다. 그런 사람이었는데 가요. 무릎 꿇어라. 일어나라. 이제 너는 변했다. 내가 너의 아버지다. 여러분, 선교는 그렇게 해야 됩니다. 많은 교회에서 주보를 보면은 수 없는 선교지를 하고 이렇게 보내고 뭐 건축도 하고 여기도 상처가 많죠. 많은 교회들이 여러분과 같은 상처를 갖고 있습니다. 선교지에. 근데 우리는 오늘 약속에서 우리가 모든 하는 선교뿐만이 아니라 우리 교회에서는 커미트먼트가 필요합니다. 헌신이 필요합니다. 선교도 헌신적인 마음으로 그냥 저기에 있는 그 선교사 믿고 하는 게 아니라 내가 책임지겠다. 나를 입양하신 하나님처럼. 내 지금 딸이 있다고 그랬죠? 멕시코에. 그 아이 상당히 어려웠습니다. 가끔가다는 정말 내가 해낼 수 있을까? 근데 퍼스트 차일이면은 그냥 바꿔달라고 할 수도 있어요. 사실입니다. 미국의 퍼스트 케어에 있는 아이들이 수없이 조금만 문제 있으면 부모님들이 나 못합니다. 바꿔주세요. 다른 애 보내주세요. 얘는 내가 핸들할 수 없습니다. 근데 그 딸은 내가 그 선교지나 그 딸은 저는 퍼스트 케어로 하는 게 아닙니다. 하나님이 주신 기사로 약속과 헌신으로 그 아이를 입양했습니다. 저는 그 아이 책임지겠다고, 그 아이가 하나님께 돌아올 때까지, 그 아이가 커서 정말 영생을 얻을 때까지 나는 그 아이의 부모로서 하나님의 사랑을 품겠다고 하는 헌신을 한 것입니다. 한번 그렇게 선교지를 삼아 보십시오. 어렵죠. 2, 3년 뒤에 우리 재정이 어떻게 될지 모르는데, 근데 우리는 재정에 흔들리는 사람 아니죠? 하나님의 기사들입니다. 아멘. 저 정말 감사드립니다. 그 마지막 그냥 스토리로 끝나는데요. 저희가 밥 퍼주기 하는 장로님이 이제 오셨는데 밥 퍼주기 하는데 한 50명의 아이들이 거기서 저랑 함께 있습니다. 아이들이 너무 가난해요. So poor. 근데 제가 그런 헌신하는 마음으로 걔네들이랑 6년 전에 약속했습니다. 내가 멕시코에 사는 동안, 그리고 저는 멕시코에 뼈 묻겠다고 이번에 영주권을 받았습니다. 내년에 이제 시민권이 됩니다. 그러면서 내가 살아있는 동안에 너네들 일주일에 한 번 꼭 보러 온다. 근데 어느 날 갔는데 한 아이가 여기가 까매요. 보라색, 깊은 보라색으로 이게 부었어요. 셀미라는 애입니다. 근데 안에 이빨 인펙션이 생겨서 그렇게 나올 때까지 자기는 말을 안 해요. 가난함에 익숙해서 조그만 아픔은 괜찮은 거예요. 밥을 먹어도 아파도 그냥 밥 먹는 게 감사하고, 우리 보는 거 감사하고, 사탕 하나
이렇게 같이 먹는 게 감사해서 애가 아프다는 말 그렇게 부을 때까지 멍들 때까지 말을 안 했어요. 그날도 제가 물어봐서 괜찮니? 잠 못 자면서 눈물 흘리면서도 괜찮아요, 선교사님. Pastor, está bien, no duele mucho. It doesn't hurt a lot. 감사하게 저희가 다니는 치과가 있어요. 그분은 상당히 정직한 사람이다. 우리 아들하고 지금 딸하고 조카하고 교장 선생님 다 4명이 이제 그 이빨 교정을 하거든요. 근데 하나도 안 깎아줘요. 너무 확실한 여자입니다. 독해요. 근데 어느 날 물어봤어요, 저한테. 그냥 당신 한국 사람인데 여기서 뭐하니? 이런 왜 여기 왔니 유카탄에? 그래서 나는 예수님 믿음으로 카카첸에도 그렇고 샌안토니오에서 이런 일을 합니다. 밥 퍼주기도 하고 아이들 교육시키고 그 아이들을 사랑해서 그 아이들이 정말 소망 없는 사람으로서 하나님의 자녀로 변하는 일을 하려고 합니다. 근데 그 사람이 그래요. 우리도 그런 체리티 하는데 우리도 가끔씩 우리 사무실에서 그런 일을 하러 나갑니다. 뭐 함께 갈 수 있으면 불러주세요. 근데 오늘 이 아이가 그러니까 그분한테 전화 드렸어요. 이렇습니다. 그랬더니 며칠 있다가 자기 언니하고 간호사 둘 데리고 밥 퍼주기 사역하러 왔어요. 거기서 이분이 정직하잖아요. 칼 같아요. 그 아이들 한 명 한 명 자기 그 치과 의사라는 것에 그냥 대충 하는 게 아니에요. 다 그 환자 보고서 딱 이렇게 다 만들고 이름 쓰고 체크업해서 다 마크하고 그러면서 끝났는데 한 명 한 명 다 봤어요. 그렇게. 그리고 나서 그분이 그래요. 이 25명 급해요. 내일부터 저 사무실로 데려오세요. 네, 생각하는 거예요. 이 여자가 얼마나 정확히 돈을 받는데 얼마일까? 그 두려움이 조금 오잖아요. 그래도. 근데 이 50명이 내 자녀라고 했고 내 성민이랑 똑같이 생각하면은 난 두려움이 아니다. 기자다. 탐내어 왔어요. 알겠습니다. 데려가겠습니다. 그래서 5명씩 데려가기 시작합니다. 그분이 이빨 뽑고 막 너무 징그러워요. 팍 뽑아내고 급한 애들대로 다 치유합니다. 청소하는데 어떤 애는 저는 괴물인 줄 알아요. 왜 이빨 안 닦니? 이게 딱 이빨 여는데 이쁜 애가 she's so beautiful like these girls in the front. But she opens her mouth. I go, oh! 이 이빨이 그냥 누래요. 그냥 괴물 같은데. 근데 그분이 딥 클리닝을 하니까 거기 물이 딱하잖아요. 그 육가탄 물이 굉장히 그 석회가 많아요. 그러니까 계속 애기였을 때부터 붙은 거예요, 그 이빨에. 딱 하니까 그게 툭툭 떨어져 나가고 그 밑에 이쁜 이빨이 그 밑에 있더라고요. 와. 그리고 나서 또 이렇게 루크나도 하시고 근데 빌이 안 나와요. 얼마입니까 하는데 괜찮아요. 나중에 뭐. 근데 어느 날 선교사님이 연마을 선교사님이 전화 와요. 파스터 칼 당신 때문에 내가 못 살아. 그래. 아니 왜? 형 왜? 그러니까 내가 이빨 아파서 내가 어포인트먼트 오늘 있었는데 전화 왔어. 너네들 본다고 문 닫았대. 너네 애들 본다고 그 사무실에서 문 닫고 한 달에 3-4번씩 그 사무실 문을 닫고 우리 아이들을 치유해 주는 거예요. 의사들이. 아멘. 근데 그분들 기독교인이 아닙니다. 크리스천이 아니에요. 우리 선교는 너무 평범했던 거 아닙니까? 우리 크리스천의 우리가 선교를 하려면은 헌신적인 것과 오늘 목사님이 얘기하시죠. You know, he's singing. 오늘 사랑은 사랑할 때는 미친 짓 합니다. 우리 여자분들 연애하실 때 생각나시죠? 지금은 안 그래도 결혼하시고 나면은 그게 아니지만 연애할 때 얼마나 우리 남자들이 미친 짓을 했는지. 전화하지 말래도 오고 뭐 사지 말래도 사주고 뭐 결혼하면은 아니 근데 하나님의 사랑은 사랑으로 하면은 그렇습니다. 오늘 페이필 제가 그랬잖아요. 여러분들 특별합니다. 뭐가 다릅니다. 저는 페이필 되게 좋아요. 우리 다른 한인교회보다 정말 담대함을 갖고 정말 다문화의 그러한 정말 하나님의 사랑, 하나님의 이병을 잘 이해하시고 선교도 페이필 분들 보면은 다른 교회보다 조금 더 담대하세요. 근데 오늘 우리는 above average로 만족하지 맙시다.
우리가 이제 선교를 할 때 정말 헌신적인 마음으로 입영하는, 저는 그렇습니다. 많이 하지 마십시오. 트리스타 수녀님이 이랬습니다. 100명을 밥 먹이지 못하면 if you cannot feed 100, feed one. 할 수 있는 것에 헌신할 수 있는 이 교회에 입영을 하십시오. 그러면은 약속합니다. 하나님의 약속은 헌신이고 하나님의 십자가는 이루어지시는, 우리에게 열매를 주시고 하나님의 왕국은 찾게 됩니다. 아멘. 나라의 식으로 하면 안 됩니다. 네? 함께 기도하시겠습니다. 오늘 여러분과 함께 제가 어떻게 선교하는지 제가 그 마을에서 무슨 일을 하고 있는지, 뭐 학교의 규모, 학생이 몇 명, 뭐 이런 게 선교입니다. 그런 것을 나누지 않았습니다. 왜? 각 곳마다 그 필요함이 다르기 때문에. 제 부인하고 여기에 있는 옆에 있는 여자분하고는 틀려요. 사랑하면은 우리 와이프는 꽃을 싫어하지만 어떤 분은 꽃을 무지 좋아해요. 그분에 맞게 해야 되는 거예요. 거기에 가서 헌신적으로 내 아이를 알고 내 아이에 맞는 교육을 시켜야지 그게 사랑이죠. 내 아내가 좋아하는 것을 사주는 게 사랑이지 내가 좋아하는 것만 사 먹으러 가면은 그게 사랑이 아닙니다. 하나님 아버지, 오늘 우리에게 귀한, 먼저 우리는 구별된 사람이다. You are chosen, you are called, you are special 이라는 부름을 보여주셨습니다. You're not average. You're not American, you're not Korean. Somehow we're sometimes confused of who we are. But today you said, we are your children. 너는 나의 아들이며 딸이며 왕권을 오늘 주어졌다. 이 세상 사람들은 그것을 이해 못한다고 하셨습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리 페이필 제일장로교회 하나님께서 이곳에 세워주셨고, 이곳에 세운 것뿐만이 아니라 이 땅, 오늘 이 성전이 미국 내에 있는 그냥 우리가 모이는 장소가 아니라 하늘이 이곳에 있는 왕권을 가진 왕국의 땅이라는 것을 오늘 선포합니다. 그리고 우리는 그 왕권을 가지고 이 세상으로 나가서 기사가 되어 선교로 주어진 곳곳마다 하나님의 사랑을 선포하며 헌신하며 다시 하나님의 땅이 이 땅에 이루어질 때까지 온 힘을 다하여 함께하는 우리의 기사들과 선교사들이 이곳에 앉아 있습니다. 하나님, 이것은 우리가 막히는 일이 아니라 여기에 하나님을, 예수님을, 이름을 아시는 한 분 한 분의 오늘 사명이며, 오늘은 우리는 바깥에 농사하는 사람들이 아니라, 가난한 사람들이 아니라 하나님과 함께 옥자에 앉아 함께 이 일을 하는 사람인 것을 고백하며 선포하며 다시 느끼게 되며, 오늘 다시 우리의 삶을 하나님께 헌신하는 그런 놀라운 역사가 이 성전 안에 있길 기원합니다. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다. 아멘.